Dear students, this is the second lecture about the chapter simultaneous linear equations, and this is the part of video series lecture of SSC Mathematics. See, dear students, in previous lecture we have seen how to solve. Actually, I explained you what is meant by linear equations in two variables. You can easily now recognize which equation is linear in two variables, etc. And then at the end we were discussing actually about two different methods of solving simultaneous equations, linear equations, with two different methods. One was elimination technique. Elimination technique means what? You are eliminating one of the two variables. That is called elimination technique. And second one was substitution. Right? Substitution. Okay. Here what we do? Either x or y. Means if it is x, you calculate value of x in terms of y, or you calculate value of y in terms of x by using one of the two equations and substitute that value in other equation. And here elimination technique we are using. Elimination means what? One of the two variables x and y, you will get rid of that. That means it is eliminated. So only one variable remains. Its value you can calculate and put it in the equation, any one of those two equations. That gives you the values of x and y. Now we will solve some more problems of that type. So take down this. Suppose I want to solve this 15x plus say 17y is equal to 21, and 17x plus 15y is equal to say 11. Now if you observe this, see here coefficient of x is 15, here it is 17, here coefficient of y 17 and coefficient of y 15. That means what? x आणि y चे कोइफिशियंट्स इथे इंटरचेंज झाले. बघा इथे x आणि y चे कोइफिशियंट्स काय होते? 15 आणि 17. इथे काय होते? 17 आणि 15. मग असा ज्यावेळी प्रॉब्लेम असतो हे नीट आधी ऑब्झर्व करता आलं पाहिजे. तुम्हाला सुचलं दिसलं पाहिजे. हे सर्व ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी ही मॅथमॅटिक्समध्ये फार महत्वाची आहे. जितकं तुमचं ऑब्झर्वेशन चांगलं असेल तेवढं तुम्हाला, कारण काय माहिती का, आम्ही नेहमी असं सांगत असतो की कुठलंही जे गणित असतं ना, त्या गणिताच्या स्टेटमेंटमध्येच त्याचं उत्तर दडलेलं असतं. ते आपल्याला दिसलं पाहिजे. ते इथे ते दिसलं पाहिजे मला की एक्स आणि वायचे कोइफिशियंट्स इथे जे आहेत तेच इथे आहेत. ओनली थिंग इज दे आर इंटरचेंज्ड. मग अशा वेळी आपण काय करायचं असतं? ॲडिंग 1 and 2. पहिली स्टेप नेहमी ॲडिंग 1 and 2. म्हणजेच काय होणार बघा, 15x अधिक 17y बरोबर 21, आणि त्याच्या खाली 17x अधिक 15y बरोबर 11. वन्स यू ॲड हे 15 आणि 17 32x अधिक 32y बरोबर 32, आणि वेनेवर यू म्हणजे डिवाइड बाय 32, डिवाइडिंग बाय 32 we get x plus y equal to 1. This is the third equation that we get. आणि आता काय करा? वजाबाकी करायची आहे मला. पण वजाबाकी करताना इथे 17x मोठा आहे, 15x लहान आहे, त्यामुळे 2 मधून 1 वजा करा. सो वी कॅन राईट इट हिअर 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 मायनस 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21. त्यामुळे हे काय होईल बघा, 17 वजा 15 म्हणजे 2x. मग 15 वजा 17 हे वजा करताय तुम्ही, त्यामुळे मायनस 2y, आणि 11 वजा 21 म्हणजे वजा 10. त्यामुळे 2 काढून टाकलात की तुम्ही डिवायडिंग बाय 2, what you get
x minus y is equal to minus 5. Whenever you remove 2, x minus y is equal to minus 5. This is what you will get. ओके. मग पुढे काय होईल बघा. आता कसं झालं तुमच्याकडे बघा, यांची इक्वेशन्स काय आली बघा. x minus y is equal to minus 5 आणि x plus y is equal to 1. सेम थिंग्स वी आर गेटिंग. फक्त ओके. सो दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 4. Now I have to solve 3 आणि 4. Immediately you must come to know. इथे x plus y आहे, इथे x minus y आहे. So when you add, what you get? जर तुम्ही ऍड केलं ना तर काय होणार बघा. So adding 3 and 4. Adding 3 and 4. What you get? X plus y is equal to 1. आणि x minus y is equal to minus 5. When you add this y आणि minus y cancel, 2x इथे 1 आणि minus 5 म्हणजे minus 4. So you get 2x is equal to minus 4. That means you get x is equal to minus 2. This is one issue. आता ते ह्याच्यामध्ये टाका, कुठल्याही एका 3 मध्ये टाका किंवा 4 मध्ये कुठेही टाका. x ची व्हॅल्यू minus 2. So we can say put x is equal to minus 2 in say 3. त्यामुळे 3 काय होईल, x plus y is equal to 1 आहे, त्याच्यामध्ये होणार minus 2 plus y is equal to 1. म्हणजेच y is equal to हा minus 2 राईट हँड साईडला आणा, 1 plus 2 म्हणजेच ते 3 झालं. त्यामुळे तुम्हाला आता सोल्युशन काय मिळालं, x ची व्हॅल्यू minus 2 आणि y ची व्हॅल्यू 3. So final answer will be x comma y is equal to minus 2 comma 3. This is the solution. त्यामुळे हा एक टाईपचा एक प्रॉब्लेम तुम्हाला असतो की त्याच्यामध्ये कोइफिशियंट्स जे आहेत x आणि y त्यांची अदलाबदल केलेली असते. इंटरचेंजिंग ऑफ द कोइफिशियंट्स ऑफ x अँड y. सोपं आहे. पहिल्यांदा ती दोन्ही इक्वेशन्स ॲड करायची. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते ॲड केल्यामुळे काय होतं, ते इथे 15 आणि 17, इथे पण 17 आणि 15, त्याच्यामुळे ते सेम येतात x आणि y चे कोइफिशियंट्स. मग त्याने डिव्हाइड करायचं आपण. त्याच्यातून मला एक इक्वेशन मिळतं x प्लस वाय 1. वजाबाकी केली तरी तेच होणार, फक्त अपोजिट साइन्स येतील. इथे 17 वजा 15, इथे 15 वजा 17, पण ते 2 असणारच ना. 2x आणि 2y वजा चिन्ह येणार. मग पुन्हा x आणि y मधलंच एक इक्वेशन मिळतं. मग ही दोन इक्वेशन्स एकदम सोपी झाली, ती सॉल्व करा आणि त्याच्यावरून नेहमीप्रमाणे x आणि y च्या किमती आपण डेव्हलप करतो. त्यामुळे हा त्यातला प्रकार लक्षात घ्या. हाऊ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लेम्स, दिस इज व्हॉट यू हॅव टू स्टडी. सायमल्टेनियस इक्वेशन्स कशी सॉल्व करायची. आता हा प्रॉब्लेम सेट बघूया. यातला एखाद दुसरा प्रॉब्लेम आपण सोडवूया. कुठला करूया बघा. आपण असा करूया की 7वा प्रॉब्लेम बघूया. बघा ते काय आहे. 7th प्रॉब्लेम. 7th प्रॉब्लेम इज दिस, that it is 99x plus 101y is equal to 499. This is one. आणि सेकंड इक्वेशन इज 101x plus 99y is equal to 501. दिस इज युअर सेकंड इक्वेशन. मग इथे बघा x आणि y चे कोइफिशियंट 99 101, इथे 101 99. सो इट इज इंटरचेंजिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज ॲडिंग 1 and 2. ॲडिंग 1 and 2. So what you get, 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y is equal to 501. So when you add 101 plus 99 म्हणजे 200x plus 200y is equal to 5 नी 4 9 आणि हे 100 म्हणजे 1000.
म्हणजेच 200 ने जर भागलं आपण तर वी गेट एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाय व्हॉट 200. So this is equation number 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता हेच सबट्रॅक्ट करायचं, पण सबट्रॅक्ट करताना आपण काय करायचं, 1 - 2 न करता 2 - 1 करा, कारण इथे 101 एक्स आहे, इथे 99 एक्स आहे. 101 ही मोठी संख्या आहे. सो 2 - 1 वी कॅन से. सो पाहिजे एक वर्ड्समध्ये लिहा, सबट्रॅक्टिंग 1 फ्रॉम 2, म्हणजेच काय होईल, 101 एक्स प्लस 99 वाय इज इक्वल टू 501 मायनस 99 एक्स प्लस 101 वाय इज इक्वल टू 499. मग ही वजाबाकी काय होईल, 101 वजा 99 म्हणजे 2 एक्स, इथे वजा 2 वाय आणि इथे 501 वजा 499 म्हणजे किती झाले, 2च झाले. म्हणजेच एक्स मायनस वाय हे 1 आलं. डिवायडिंग बाय 2 याला आपण इक्वेशन नंबर 4 म्हणणार. हे इथे मध्ये म्हणूया पाहिजे तर डिवायडिंग बाय 2. म्हणजे आता हे चौथं इक्वेशन आणि हे तिसरं इक्वेशन, ही दोन सॉल्व्ह करा. मग त्याच्यात सुद्धा काय होतंय बघा, इथे एक्स प्लस वाय, इथे एक्स मायनस वाय. सो जस्ट ॲड. सो ॲडिंग 3 and 4, ॲडिंग 3 and 4 काय मिळणार बघा आपणाला, दिस इज एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 आणि दिस इज एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 1. त्यामुळे काय होईल, ॲड केलं की हे 2 एक्स, हे वाय आणि मायनस वाय 0 होणार, इकडे 6 होणार, म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू 3 झाली. राईट, दिस इज एक्स 3. आता ती व्हॅल्यू इथे टाका कुठल्याही एका इक्वेशनमध्ये. सो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन से 3. म्हणजे हे जे थर्ड इक्वेशन आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5, वी गेट 3 प्लस वाय इज इक्वल टू 5. बघा इक्वेशन काय आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5, त्याच्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू आपण 3 टाकतोय, म्हणून ते वाय इज इक्वल टू 5 मायनस 3 म्हणजे वायची व्हॅल्यू 2 झाली. समजलं ना. सो वाय इज 2 आणि एक्सची व्हॅल्यू 3, म्हणून सोल्युशन सेट ह्याचा काय लिहायचा, सोल्युशन काय लिहायचं, एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू 3 आधी, एक्सची व्हॅल्यू आधी 3,2. असे हे प्रॉब्लेम सोडवणं अपेक्षित आहे. ओके, आता थोडं सर्व प्रॅक्टिसचा इश्यू आहे. जेवढी चांगली प्रॅक्टिस कराल तेवढं हे सर्व तुम्हाला अगदी सोपं जाणार. प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट प्रॅक्टिस मॅथमॅटिक्स इज नॉट पॉसिबल. समजलं ना. त्यामुळे हे नीट लक्षात घ्या आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला जेवढे प्रॉब्लेम सोडवता येतील तेवढं तुम्हाला ते चांगलं समजेल. 6वा प्रॉब्लेम करूया आपण यातलाच. मुद्दाम मी तुम्हाला तुमच्याच पुस्तकातले प्रॉब्लेम सोडवून दाखवतो, त्याचा फायदा होईल. नंतर मी जे प्रॅक्टिस सेशनसाठी लेक्चर तयार करेन ते रिस्पेक्टिव्ह ऑफ द चॅप्टर्स असतील. त्याच्यामध्ये काही प्रॅक्टिस पेपर्स वगैरे मी सोडवून घेणार आहे, म्हणजे तसे ती व्हिडिओ लेक्चर्स तयार करणार आहे. कसं आहे माहिती आहे का, 2 प्रकारे या गोष्टींकडे मला बघता येतं. विषय समजून घेणं. लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स म्हटलं तरी त्याचं जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन काय, व्हाय वी आर स्टडिंग दिस. हे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स सोडवण्याची वेळ कधी येणार, दॅट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ दीज थिंग्स. तेव्हा अशा वेगवेगळ्या अँगलने एकाच चॅप्टरकडे आपल्याला बघता येतं. 6वा प्रॉब्लेम बघूया. 1/3 इंटू एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 10/3. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन से. आणि सेकंड इक्वेशन आहे 2x प्लस 1/4 इंटू वाय इज इक्वल टू 11/4. आता इथे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की हे y/1 आहेत, इथे 2 म्हणजे x/1 आहेत. मी छेद समान करून घ्यायचा. आता इथे 3 आहे, इथे 3 आहे डिनॉमिनेटरला, इथे 1 आहे. सो आय विल मल्टिप्लाय एव्हरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन बाय 3. सो मल्टिप्लाय each term of 1 by 3.
काय मिळेल बघा तुम्हाला, इथे 3ने गुणलत की हा नुसता 3 आणि हा 3 कॅन्सल होईल म्हणजे x होईल, इथे 3y होईल, इथे पण हा 3 कॅन्सल होईल म्हणजे 10 असं एक मिळालं मला. हे समजा मी आता इक्वेशन नंबर 3 म्हटलं, हे 2 होतं आपलं. आता इथे काय झालं बघा, इथे 4 आहे, इथे 4 आहे. सो आय विल से मल्टिप्लाइंग each term of 2 by 4. काय मिळेल, 2x ला 4ने गुणलं 8x, इथे 4ने गुणलं प्लस y, इथे 4ने गुणलं 11, कारण हा जो अपॉन 4 आहे तो कॅन्सल होईल. मग हे माझं इक्वेशन नंबर 4 झालं. आता ही 2 मला सोडवायची आहेत. व इथे काय असलं, इंटरचेंज टाईपचा प्रॉब्लेम आहे का, इथला एक्सचा कोइफिशियंट 1 3 आहे, इथला 8 1 आहे. सो इट इज नथिंग ऑफ दॅट टाईप. म्हणजे मला काय करावं लागेल, एकतर सबस्टिट्यूशन मेथड किंवा इलिमिनेशन टेक्निक. मग आता इथे कसं झालं बघा, एक्स म्हणजे 3y प्लस 10 आहे. सो आय कॅन टेक एक्स ॲज 10 मायनस 3y. इक्वेशन 3चा जर मी वापर केला तर मला एक्सची व्हॅल्यू 10 मायनस 3y मिळते. मग पुट एक्स इज इक्वल टू 10 मायनस 3y इन इक्वेशन 4. त्याच इक्वेशनमध्ये मी टाकलं तर चालेल का, नाही चालणार. या इक्वेशनमधून मिळालेली एक्सची किंवा वायची व्हॅल्यू या दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये आपण टाकणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे इथून जी मिळाली ती व्हॅल्यू इथे टाकणार आपण. सो व्हॉट वी गेट, सो 4 बिकम्स किंवा 4 इम्प्लाइज 8 इंटू 10 मायनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 11. म्हणजेच काय झालं, 80 वजा 80, 8ने आत गुणायचं आहे, 80 वजा 24y अधिक y बरोबर किती झाले, 11. मग वजा 24 अधिक किती आहेत y, म्हणजे इथे झाले वजा 23y, बरोबर ना. आणि 80 आपण लेफ्ट हँड साईडला नेणार, म्हणजेच किती होणार, 11 वजा 80. लेफ्ट हँड साईडला आहेत 80, ते राईट हँड साईडला नेणार, म्हणजेच 11 वजा 80. म्हणजेच काय मिळालं, वजा 23y बरोबर वजा 69. म्हणजे जे वजा वजा कॅन्सल होतील आणि तुम्हाला मिळेल 23y बरोबर 69. म्हणजेच y बरोबर 3, 23 त्रिक 69, y ची व्हॅल्यू 3 मिळाली. मग आता y जर 3 मिळाला तर एक्सचा फॉर्म्युला आहेच तुमच्याकडे, एक्स म्हणजे 10 मायनस 3y. त्यामुळे एक्स म्हणजे 10 मायनस 3y, म्हणजेच काय झालं 10 मायनस 3 इंटू 3, म्हणजेच काय झालं 10 मायनस 9, म्हणजेच ते 1 आलं. सो एक्सची व्हॅल्यू 1, वायची 3, म्हणून त्याचं सोल्युशन कसं लिहिणार आपण, एक्सची व्हॅल्यू 1 आणि वायची व्हॅल्यू 3, 1,3 हे सोल्युशन. तेव्हा असे हे प्रॉब्लेम्स करणं अपेक्षित आहे. यू कॅन यूज एलिमिनेशन मेथड, यू कॅन यूज सबस्टिट्यूशन मेथड. आणि तिसरा प्रकार आपण त्या प्रॉब्लेम्समधला बघितला की ज्याच्यामध्ये एक्स आणि वायच्या कोइफिशियंट्सचं इंटरचेंज झालेले असतात. कोइफिशियंट्स ऑफ एक्स अँड वाय आर इंटरचेंज, दॅट इज व्हॉट वी सॉ. त्यामुळे असे अनेक प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सोडवावे लागतील. तेव्हा जेव्हा ते सोडवाल त्यावेळी तुम्ही त्याच्यामध्ये अक्षरशः मास्टर व्हाल. काहीही त्याच्यामध्ये, 10वीचं मॅथमॅटिक्स अतिशय सोपं आहे, काहीही त्याच्यामध्ये कठीण नाही. फक्त प्रॅक्टिस, अंडरस्टँडिंग ऑफ मेथड्स, नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले आणि गुड कॅल्क्युलेशन. गुड मीन्स एक्सलंट कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी विल, if you have, then no one can prevent you from getting out of marks. No one can prevent you in getting out of marks. Okay, so आणखी एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया, then we will complete this lecture today. See, suppose I want to do say problem number 2 from this second problem of that exercise. See, it is x plus 7y equal to 10 आणि दुसरं आहे 3x minus 2y is equal to 7. हे इक्वेशन 1, हे इक्वेशन 2. आता इथे एक
व्हेरिएबल असा आहे की ज्याचा कोइफिशियंट 1 आहे. मग अशा वेळी आपणाला सबस्टिट्यूशन मेथड सोपी पडते. सो हे इक्वेशन 1 implies x is equal to 10 minus 7y. या x ची व्हॅल्यू काढली आपण, हा 7y राईट हँड साईडला नेला. सो पुट x is equal to 10 minus 7y in इक्वेशन नंबर 2. त्यामुळे ते काय होईल, 3 इंटू इक्वेशन 2 काय आहे बघा, दॅट इज इन 3x मायनस 2y इक्वल टू 7. त्याच्यामध्ये ही x ची व्हॅल्यू आपण टाकणार. त्यामुळे 3 इंटू 10 मायनस 7y मायनस 2y इक्वल टू 7. त्यामुळे इथे काय होईल, 30 3 ने आत गुणायचं ना, म्हणजे प्रत्येक टर्मला आतल्या गुणायचं असतं. हे तुम्हाला माहिती आहे, हे काय मी शिकवणं अपेक्षित नाही आहे ॲक्च्युली. 3 इंटू 10 30, 3 आणि मायनस 7y प्लस आणि मायनस मायनस साईन 21y आणि मायनस 2y इज इक्वल टू 7. म्हणजेच काय होईल, वजा 21 वजा 2 वजा 23. त्यामुळे 30 मायनस 23y इज इक्वल टू 7. म्हणजेच मायनस 23y इज इक्वल टू मायनस 23. कारण काय, हा 30 मी इकडे आणणार, 7 वजा 30 म्हणजे वजा 23. वजा 23 हे कॅन्सल करता येतील दोन्ही बाजूने. सो वी कॅन से y इज इक्वल टू 1. कसं आलं हे, डिवायडिंग बाय मायनस 23, डिवायडिंग बाय मायनस 23. y ची व्हॅल्यू 1 आली. आता ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाका, x चा फॉर्म्युला आहेच तुमच्याकडे. सो x इज इक्वल टू 10 मायनस 7y. दॅट मीन्स इट इज 10 मायनस 7 इंटू 1 म्हणजेच 10 मायनस 7 म्हणजेच ते 3 आलं. सो x इज 3 आणि y इज 1. सो सोल्युशन काय, x, y म्हणजेच काय झालं, 3, 1. This is the final answer. Okay, so in this particular lecture we have solved some problems depending on solve the following simultaneous equations, and we have used all the 3 types of problems. Means elimination technique also we used that substitution technique, and also we solved 1 or 2 problems of interchange of coefficients x and y. So this type of practice is necessary. Okay, so we will continue this chapter in the next lecture. Thank you.